social responsibility is A, broader than legal responsibility, same as legal responsibility, narrow than legal responsibility, D, none of these. broader than legal responsibility. ठीक है जी, गुड। सेकंड है बच्चे, business people have the skill to solve all social problems. 1 minute बेटा। हाँ जी, रिपीट करती हूँ मैं, और क्वेश्चन है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड A, customer, B, workers, C, shareholder, D, all of above. All of above. ठीक है जी, गुड। नेक्स्ट इज नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज for serving the interest of society, first. Second, for getting moral understanding. Next, for getting help in addressing legal, ethical and commercial issues. D, all of the above. All of these. ठीक है, नहीं, all of these नहीं होगा। नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज getting moral understanding, ठीक है। एथिकल कमर्शियल इश्यूज ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Okay, ma'am. social responsibility can be 1 minute। हाँ जी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज रिलेटेड टू ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਾਇਰमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? 1972, 1986, 1994 ਜਾਂ 2000? 1986. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। And the Environment Protection Act. 1986. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2000 ਹੈ ਰਜੇ। 2000. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मे बी, थोड़ा जिहा डाउट है, देख के चेक करियो रिधिमा, ठीक है, बाद चेक कर लो। हाँ जी मैम। हाँ जी, अगे है एथिक्स की होंगे ने राजे? एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, बोथ या फिर नन ऑफ दीज? एथिक्स इज ब्रांच ऑफ किस चीज की ब्रांच होंगे एथिक्स? Ethics. Social. सोशल साइंस का पार्ट होंगे बेटे, ठीक है। Okay मैम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस एथिक इज वॉलंटरी, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, कंपल्सरी या फिर नन ऑफ दीज? Voluntary. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ। ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਨੇ ਅਨਿੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ,
Next question is which of the following can explain the need for pollution control, cost saving, reduce risk of liability, reduction of health hazard, all of above? All of these. ठीक हाँ जी सिमरनप्रीत बेटा अनम्यूट करो Yes, ma'am. हाँ जी ethics is important for top level management, middle level management, non managerial employee या फिर all of these? All of these. Yes, good. हाँ जी next हैगा which work is ethical ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ethical ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ adulteration in the goods, selling of duplicate goods with the brand name, exploitation of employees, honesty in dealing with the customer. Honesty. हाँ जी honesty in dealing with the customer. बाकी सारे की ने बाकी सारे गलत नेगे वो unethical नेगे ठीक है and next is which business do not have social responsibility towards the customer? Which business do not have social responsibility toward the customer? Customer ਦੇ ਦੀ ਕੋਈ social responsibility ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜਾ business ਹੈ ਉਹ first making availability of goods quality at proper rate, disclosing truth in the advertisement, providing share in profit, no adulteration in goods. Ma'am, second one option. Disclosing truth in advertisement नहीं ये नहीं देखो make availability of goods, good quality goods at proper rate, disclosing truth in the advertisement, providing share in profit. Provide No, sharing. हाँ जी providing share in profit क्योंकि ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ এনवायरमेंट ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਬਾਈ এনवायरमेंट ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ society, all of the above. Ma'am, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ question ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ Okay, environment should conserved by government, entrepreneur, society, all of the above. all of the above. हाँ जी हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ ही environment conserve करना compulsory है हाँ जी business ethics are necessary for general employee, middle level employee, high level employee, ਜਾਂ all of above. all of ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ which of the following is capable of doing maximum good to society? Which of the following is capable of doing maximum good to society? A, business success, B, law and regulation, C, ethics, D, professional management. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ethics. ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ
ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈंने ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ। मैम एक डाउट है। ਹਾਂਜੀ मैम वॉलंटरी ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਇਹ ਨਾ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਇੱਛਕ, ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਸਵੈ ਇੱਛਕ। ਇੱਛਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਉਹ ਮੈਮ ਮੈंने ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, এনवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਮ 7th ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੰਪਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ 8th ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 6th ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ, 8th ਦਾ ਸੀ, 7th ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਰਜੇ ਟੈਸਟ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅੱਜ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਓਕੇ। ਅੰਡਰ ਦ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਦ ਫੈਕਟਰ A produces and distribute the goods or services, B makes the payment on the behalf of client, C collect the client's debt or account receivable, D transfer the goods from one place to another. ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੈਕਟਰਿੰਗ 1 ਮਿੰਟ। ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਫਿਰ।
सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। चेक कर लेने बच्चे, मैं ओपन कर लिया। आप देख लेने फैक्टरिंग वाला टॉपिक। एरिया, हाँ जी। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच फैक्टर रेंडर वेरियस सर्विसेज विच इंक्लूड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स with or without recourse and collection of clients debt. Under this, the receivable on account of sale of goods or services are sold to the factor at a certain discount. ਇਹ discount ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਿਕਮ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर all credit control and debt collection from the buyer and provide protection against any bad debts loans to the firm. ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਅੱਗੇ ਪਰਸਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦ ਫੈਕਟਰ ਬਿਕਮ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर all credit control, ਸੋ ਫੈਕਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ and debt collection from buyer and provides protection against any bad debts losses to the firm. There are two methods of factoring, recourse and non-recourse. Under recourse factoring, the client is not protected against the risk, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਤੋਂ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਅੰਡਰ ਨੋਨ ਰਿਕੋਰਸ। ਨੋਨ ਰਿਕੋਰਸ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਪੇਡ ਟੂ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਇਨ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਬੈਡ ਬਿਕਮਿੰਗ ਡੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਦੀਨੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਲਾਇੰਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰ। Factor hold large amount of information about trading historian of firms. This can be valuable to those who are using factor services and can thereby avoid doing business with the customer having poor payment record. ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਓਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਚਾਰਜਿਸ ਫੀਸ ਫॉर ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰ ਪੀ ਨੇ ਆਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ financial scene only in the early 90s as a result of RBI initiative. The organization that provides such services include SBI Factor and
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਨੀ ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ। ਸੋ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਹਾਂਜੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ। Which source of finance is preferred by investor who want fixed income at lesser rate? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗਾ? ਫਸਟਲੀ ਡਿਵੈਂਚਰ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਐਟ ਲੈਸਰ ਰਿਸਕ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। Good. Next, which of the following denotes the feature of Indian depository receipt? ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਰਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? It is issued only to American citizen. It is purchased and sold only by NRI. It is traded in America, American Stock Exchange. It is issued to Indian citizens. issued to Indian citizens. ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ARD ਨੇਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਰਸੀਟ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਰਿਟੇਨਡ ਅਰਨਿੰਗ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ, ਡਿਵੈਂਚਰ। Debentures. Yes, retained earning is a permanent source of funds, temporary source of fund, fixed source of funds, expensive source of funds. Retained earning ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? Permanent source. Yes. What does debenture holder get in return of their debt in company? ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲੇ ਚ ਉਹਨੂੰ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ? ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਦਲੇ ਚ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਰਾਜੇ? ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਪਬਲਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਫॉर, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 5 year, 4 year, 3 year, 10 year? 3 years. Yeah, good. Internal source of capital are those that generated through outsider, generated through loans such as supplier from commercial bank, generated through issue, generated within of shares the business. Last option ਕੀ ਸੀ ਮੈਮ? Generated with the share the business, share of the business, generated with of share the business.
ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ within ਕੈਪੀਟਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ Okay. ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਚੈਪਟਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਨੀ, 2 ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ? ਆਫ ਅ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੰਪਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਓਕੇ 7 ਤੇ 9 ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਏ।